Yes, good afternoon to all. In the last class we discussed the two stages or two types of development in biotechnological field. In the modern biotechnology, we are creating variation by cutting the desirable gene from one organism and transferring the gene into another organism. That is the method that we are accepting in the modern biotechnology. And the aim of modern biotechnology, or whatever it may be, it is to create variation in living organism. So variations can be created in the past by the process of hybridization. And now when we are doing hybridization, it is told that desirable and undesirable gene will participate. But in the modern biotechnology, we are cutting the desirable gene by using enzymes and then transferring into a target organism. That is the process that is explained in modern biotechnology. So now we have to discuss what is the mechanism by which we are cutting the gene. The cutting of the gene was done by a group of enzymes called as restriction enzymes or endonucleases. And the same gene was transferred into another organism, and the gene was joined there by using a category of enzymes called as ligase enzyme. So the discovery of endonucleases and ligases is a milestone in the field of biotechnology, because that helped in the cutting of DNA and joining of DNA. Complete program is done by enzymes. So we can discuss what is the first occasion by which the DNA technology has been, or biotechnology has been done in living organism, and what are the main stages of biotechnology we have discussed in this chapter. And see, the first instance of first successful production of rDNA, recombinant DNA, was done in the year 1972. See, in 1972, listen very carefully. That is done by artificial DNA, joining of DNA or cutting of the DNA was first done in 1972 by two scientists. One called as Stanley Cohen and Herbert Boyer. See, the first program was joining the cutting of DNA and the production of rDNA, recombinant DNA, was done by two scientists called as Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. First successful experiment was conducted by them. And what is their experiment? They joined an antibiotic resistant gene with the plasmid of Salmonella typhimurium. See, the process was becoming more and more complicated to you. So listen very carefully. These two scientists joined an antibiotic resistant gene, was identified from a bacteria and was cut by using enzyme and was transferred into a bacterium called Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium. See, the program was like that. An antibiotic resistant gene, I just remove the name of scientist. See, an antibiotic resistant gene called as of one bacteria was identified. See, antibiotic resistant gene. You might have heard about every character of living organism controlled by gene. And bacteria have so many valuable properties. One of the properties was antibiotic producing. You need the bacteria called as streptomycin just produce streptomycin. So that is a property. So bacteria have valuable property.
ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്ടീരിയക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്താ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ ബാക്ടീരിയക്കൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടാവും. എന്താ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാല് ആ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കഴിവുണ്ടാവും. ചില ബാക്ടീരിയ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ some other bacteria can resist antibiotics. You might have heard about a term called antibiotics. Antibiotics means നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിസിൻ ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഒരു കെമിക്കലാണ്. അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കില്ലിംഗ് അതർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. അതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ മെഡിസിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് യൂസ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും, യൂസ് ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കാൻ എന്താവും? നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ മുഴുവൻ ചത്തുപോകുന്നു വിചാരിക്കരുത്. ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പവർ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പവർ അത് ഒരു ജീനിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചില ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വരുമ്പോ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ജീനിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. ഈ ജീൻ എന്ത് കഴിവുള്ളത്? ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവറുള്ള ജീനാണ് ഈ വരച്ച ജീൻ. ആൻഡ് these two scientists identified such a property. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ബാക്ടീരിയനെ ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജീൻ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി, ആ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. ഈ രണ്ട് പോയിന്റില് ആ ജീൻ കട്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെ? ബൈ യൂസിങ് ദ എൻസൈംസ് കോൾഡ് ആസ്, remove that, the enzymes are called as restriction enzymes. Restriction enzymes, they are called so. I will explain why. നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് RE റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തു. ഏത് ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തു? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തു. Then what happened? എന്ത് ചെയ്തു? This gene was ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ സാൽമോണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആ കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ സാൽമോണല്ല എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സാൽമോണല്ല എന്നുള്ള ജീനിലേക്ക്, ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ആ ഏത് ജീനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? എന്നുള്ള ജീനിനെ, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ സാൽമോണല്ല എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സാൽമോണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയം. ആൻഡ് ദിസ് ബാക്ടീരിയം ഹിയർ ആക്ട് ആസ് എ വെക്ടർ. നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജിയില് വെക്ടർ എന്നുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും. ഇത് 1972 ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. സോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ വെക്ടർ? ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ഇസ് എ വെക്ടർ. വെക്ടർ മീൻസ് കാരിയർ അല്ലെ? ഒരു ഡിസീസ് ഒരു ഓർഗാനിസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന, ഒരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന, മലേറിയ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ആണ്, കാരിയർ ആണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെക്ടറിന്റെ വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെയും കാരിയർ എന്നാണ്. ഹിയർ എ കാരിയർ ഈസ് റിക്വയർഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ എടുത്തിട്ട് ആരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? സാൽമോണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദിസ് ജീൻ joined with the plasmid of Salmonella typhimurium. You see, this gene joined with the plasmid of Salmonella typhimurium. You might have heard of the word called plasmid. What is a plasmid? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാക്ടീരിയന്റെ പ്രോകാരിയോട്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചതാണ്. So what is a plasmid? Circular extra chromosomes in bacteria are called as plasmid. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രം, പ്രോകാരിയോട്സിൽ മാത്രം സാധാരണ ന്യൂക്ലിയസിന് പകരം
നോർമൽ DNA പകരം അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അധികമായിട്ട് സർക്കുലാർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സർക്കുലാർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമിന്റെ പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡ്. സർക്കുലാർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബാക്ടീരിയാസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്മിഡ്സ്. അത് 1, 2, 3 എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബയോടെക്നോളജി. ബയോടെക്നോളജിയിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദ ജീൻ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ദിസ് ജീൻ ഇത് ഫോറിൻ ജീൻ ആണ്. എന്താ ഫോറിൻ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലിയൻ DNA. ഏലിയൻ DNA കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏലിയൻ DNA, ഫോറിൻ DNA, പുറത്തുനിന്ന് വന്ന DNA ആണ്. ദാറ്റ് ഫോറിൻ DNA, പുറത്തുനിന്ന് വന്ന DNA ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു ബൈ യൂസിങ് എൻസൈം. ജോയിൻഡ് ഹിയർ, ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ജോയിനിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് by the enzymes called as ligase enzyme. Ligase enzyme ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. And it became an integral part of the plasmid. ഇത് പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ആയി, പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പാർട്ടായി തീർന്നു. ജോയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കൂടെയായി. This become first recombinant DNA. This DNA was now called as rDNA. ഇതിന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതില് rDNA എന്ന് പറയും, recombinant DNA എന്ന് പറയും. See, the first DNA, recombinant DNA, was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in the year 1972, and that DNA is called as recombinant DNA. What do you mean by recombinant DNA? രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ DNA കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന DNA ആണ് റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, അപ്പൊ പ്ലാസ്മിഡ് DNA കൂടെ ഈ സാൽമോണല്ല ടൈഫിഡ് കൂടെ ഏത് ജീൻ കൂടി? ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനും കൂടെ കൂടി. അങ്ങനെ രണ്ട് DNA കൂടിയാൽ ആ DNAക്ക് റീകോംബിനന്റ് DNA. യു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബൈ മിയോസിസ്. വാട്ട് ഇസ് റീകോംബിനേഷൻ? രണ്ട് DNA കൂടുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റീകോംബിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ. സോ ദിസ് ജോയിൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ പാർട്ടായി, ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പാർട്ടായി തീർന്നു. ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു DNA ഇതിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കൂടെ കൂടി. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് rDNA. ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചു, അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിഗേസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് rDNA 1972 ഉണ്ടാക്കി. Then this rDNA multiply inside. അത് ഈ സാൽമോണലിന്റെ ബോഡിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. See, this multiply and produce copies. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പി ഉണ്ടായി. പ്ലാസ്മിഡ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ പറഞ്ഞാണ് പ്ലാസ്മിഡിനെ സ്വന്തമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പ്ലാസ്മിഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെയും നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ DNA, ഏത് DNA? ഇപ്പുറത്ത് വന്ന DNA കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ we call it as cloning of DNA. നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോണിംഗ് ഓഫ് DNA എന്ന് പറയും. DNA കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് ക്ലോണിംഗ് ഓഫ് DNA എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ DNA കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ the process by which we are producing copies of DNA, that process is called cloning of DNA എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ DNA ക്ലോൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോണിങ്ങിന്റെ വാക്കാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Then അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് this one copy, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് that copy was transferred to bacteria called E. coli bacteria. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് that one copy has been transferred to E. coli bacteria. Escherichia coli bacteria ഒരു ജീൻ ഈ ജീൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. one copy has been transferred to ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ E. coli ബാക്ടീരിയന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. What happened by that? എന്ത് സംഭവിച്ചു? The antibiotic resistance in the property ആർക്ക് കൂടെ കിട്ടി? ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി E. coli ബാക്ടീരിയക്ക് കൂടെ കിട്ടി. See, this organism E. coli bacteria is called as
ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ. അത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയി. എങ്ങനെ മോഡിഫൈഡ് ആയി? ഇതിന്റെ ഒരു ജീൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയി. സോ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ. എന്താ നടന്നത്? ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ successful production of biotechnology or recombinant DNA was carried out in 1972 by the scientists called as Stanley Cohen and Herbert Boyer. This was the first experiment, successful experiment in the field of biotechnology or genetic engineering. See, I will explain once again. The biotechnology or genetic engineering first concept, first experiment was successfully done by Stanley Cohen and Herbert Boyer. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല നോട്ടില്. സോ ലിസൺ ദിസ് കെയർഫുള്ളി. അതിനാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ വരച്ച് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ബയോടെക്നോളജി. ദിസ് ഈസ് എനി വരുന്ന പോർഷൻസ് 100% ജെനറ്റിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വായിച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യു കനോട്ട് ഫോളോ ദാറ്റ്. സോ ലിസൺ വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 1972 ആദ്യത്തെ ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ RDNA അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ എക്സ്പെരിമെന്റ്, രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ DNA കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തിയത് 1972 ബൈ സയന്റിസ്റ്റ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ. വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ, അവരെന്താ ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്തത്? They identified antibiotic resistant gene. ഏതോ ഒരു ബാക്ടീരിയയില് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു? ബൈ യൂസിങ് എൻസൈംസ് കോൾഡ് ആസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ജീൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു. ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഉദ്ദേശിക്കണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്. ബാക്കിയുള്ള ജീൻ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് ഏതേ വേണ്ടു? ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻടു എ വെക്ടർ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ല. നൗ ഓൾസോ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് ആ ജീൻ എന്ത് ചെയ്തു? കട്ട് ചെയ്ത ജീനിനെ, നമുക്ക് പറയാം ഫോറിൻ ജീനിനെ, ഏലിയൻ ജീനിനെ, ഡിസൈറബിൾ ജീനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സാൽമോണല്ല ടൈഫോയിഡ് യൂറിയ എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സേ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു കാരിയർ ഉണ്ട്. ആ കാരിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എന്തെന്നായി? ദാറ്റ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ joined with the plasmid of salmonella. ആ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഈ സാൽമോണല്ലയുടെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ലൈഗേസ് എൻസൈം. കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്തായി? അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ദിസ് DNA is called as RDNA. ഈ DNA ഇപ്പൊ പേര് പറയും. ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പേരാണ് റീകോംബിനന്റ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയും. എന്താ റീകോംബിനന്റ്? ഇതിന്റെ ജീനും ഇതിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ആവുമ്പോ അത് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയി റീകോംബിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഒരു പുതിയ DNA കിട്ടി. ആൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഇതിവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്ലാസ്മിഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ പ്ലാസ്മിഡ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ജീനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ്. പ്ലാസ്മിഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർട്ടായാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ജീനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഇത് വന്നു, പ്ലാസ്മിഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി, 3 കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി. കോപ്പി ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്തു? ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റിനും കൂടെ കോപ്പി ഉണ്ടായി. ഫ്രം ദാറ്റ് 1 copy is transferred into E. coli bacteria or target organism. നമ്മൾ ഈ കോളയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തായി? ഈ കോളി ബാക്ടീരിയക്ക് ആരെ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി? ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? ഇതിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ്
അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്, ഇതിനും കൂടെ ഇതിന് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ബാക്ടീരിയക്കും കൂടെ കിട്ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് വെക്ടർ? വെക്ടർ എന്തിനാ? വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ്, കാരിയർ ആണ്. നമുക്ക് ജീനിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ കാരിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെക്ടർ ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിസം or a structure we are used for multiplying the desirable gene. The process of multiplication of desirable gene is called cloning of DNA എന്ന് പറയും. ഇതാണ് സാൽമോണല്ല ടൈപ്പിംഗ് യൂണിറ്റില് 1972 സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ഹെർബർട്ട് ബോയർ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് biotechnology was conducted by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. Then ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ what are the main stages of biotechnology? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. One is called as restriction enzyme എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വേണം, കട്ട് ചെയ്യാൻ, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലൈഗേസ് എൻസൈം വേണം. അവിടുന്ന് കോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ cloning of DNA എന്ന് പറയും. See, this was the first successful project or experiment in genetic engineering or DNA recombination technology. Then, see what are the steps of rDNA technology. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ്? അത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം. ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ്? 5 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, what are the stages of biotechnology? Identification of desirable gene. See, identification of desirable gene. Then cutting by using restriction enzymes or endonucleases. Third one, transferring into a vector organism. Fourth one, multiplication of desirable gene. Or cloning of gene, multiplication of desirable gene or cloning of desirable gene. And fifth one, transfer a copy to target organism. Transferring into a target organism to bring about desirable phenotypic changes. See, 5 sequential stages ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗൈൻ. ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സം അപ്പ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻടു 5 സ്റ്റേജസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് we have identified, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീൻ ഉണ്ടാവും, ബാക്ടീരിയൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജീൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ജീൻ ഉണ്ടാവും, ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈറബിൾ ആയ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമ്മൾ ഏതാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡിസൈറബിൾ ആയ ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ജീന് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനാണോ, ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീനാണോ, അല്ല നിഫ് ജീനാണോ, അല്ല നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് വേറെയാണോ, അല്ല കേടാക്കുന്ന ജീനാണോ, അല്ല ഫെർമെന്റേഷൻ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനാണോ, ഏത് ജീനാണോ, അല്ല ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനാണോ, ഏതാണോ ജീൻ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഡിസൈറബിൾ ജീൻ എന്ന് പറയും. Cutting the gene into second point, cutting that by using restriction enzyme. ആ ജീനിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജീൻ കട്ട് ചെയ്ത്, DNA കട്ട് ചെയ്ത്.
The DNA or these enzymes are called as molecular scissors. അറിയാം, സിസേഴ്സിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം. മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ്, ബയോമോളിക്യൂളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസർ ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ജീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻടു എ വെക്ടർ ഓർഗാനിസം. ആ ജീനെ ഒരു കാരിയറിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർമോണല്ല, കാരിയർ ആണ്. ആ കാരിയറിന്റെ ബോഡി, വെക്ടറിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. ആ ജീനെ നമുക്ക് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണം, ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണം. പണ്ടത്തെ മെത്തേഡാണ്, ഇന്ന് ആ മെത്തേഡല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി ആർ യൂസിംഗ് ദ മെത്തേഡ് കോൾഡ് ആസ് PCR. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് PCR. ആ PCR വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കൽ. പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് PCR is polymerase chain reaction. We are using that and we are cloning of the DNA ചെയ്യുന്നു PCR വെച്ചിട്ട്. ഇത് പണ്ടത്തെ മെത്തേഡാണ്. ബൈ ക്ലോണിംഗ് ദ ജീൻ, then transferring one copy into target organism. ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം ഏതിലാണോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണോ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയും. നമ്മള് ആ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം അവസാനം ഏതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കോപ്പി, ഈ പറയുന്ന ജീനിന്റെ ഒരുപാട് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കോപ്പി ആ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് മാറ്റും. എന്തിനാ മാറ്റുന്നത്? ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ചേഞ്ചസ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് ചേഞ്ചസ്. ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ആ ക്യാരക്ടർ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കോപ്പി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. So you remember that these are the 5 stages: identification of desirable gene, cutting by using restriction enzyme, transferring into a vector organism or carrier organism, multiplication of desirable gene inside the carrier organism called as cloning of DNA, transferring one copy into target organism to bring about desirable phenotypic changes. ഈ 5 സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റേജസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. സോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റീനാണെങ്കിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയിൽ നിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നിഫ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ബാക്ടീരിയയിൽ 3000 ജീൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നിഫ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വെക്ടറിലിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലോണിംഗ്. ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? റൈസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ റൈസിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും? നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈസ് പ്ലാന്റിനും വീറ്റ് പ്ലാന്റിനൊക്കെ കിട്ടും. ആ പ്ലാന്റാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിലാണോ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ടുഡേ. സോ ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് ആലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് 1972 സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ ചെയ്ത സക്സസ്ഫുൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്. 2 വാട്ട് ആർ ദ 5 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. ഇത് നല്ല വൃത്തിയായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നോട്ട്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഇനി ഈ സ്റ്റേജസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക്, കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായ പാർട്ടിലേക്ക് ഇത് 3 കേട്ടാലേ, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ് കേട്ടാലേ അടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലാവും. യു ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. once or twice you listen very carefully. Then for the next class we can start the actual portions of biotechnology chapter. Thank you.